شارٹ نوٹس کے اوپر آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، لیکن میری بھی بدقسمتی کچھ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا مقصد ہی صرف جھوٹ بولنا ہے، بہتان بازی کرنا ہے، دوسروں پر الزام لگانا ہے، فساد پھیلانا ہے، فتنہ پھیلانا ہے، اور اس کا جواب مجھے دینے یہاں آنا پڑتا ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے بڑی دفعہ کہا کہ کیوں تم اس جھوٹے کا جواب دیتی ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ وہ شخص جو پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی میں تصحیح کروں اور پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت اور اس کا اصل چہرہ اور اس کی جو اصل میں حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ مجھے اب ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی کہ میں تھک گئی ہوں ان جھوٹوں کا جواب دیتے دیتے، لیکن عمران خان صاحب کو بڑا حوصلہ ہے۔ انسان کے اندر جھوٹ بولنے کا بھی اگر حوصلہ ہو نا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور ہمت ہے۔ یہی حوصلہ اور ہمت اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دلانے میں کی ہوتی تو آج ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ اتنی ہی اگر جتنی محنت جھوٹ کو بنانے میں اور کہانی بنانے میں لگاتے ہیں، اتنی ہی محنت اگر پاکستان کی عوام کو منصوبے دینے میں، ترقی دینے میں، روزگار دینے میں، گھر دینے میں، نوکریاں دینے میں لگاتے، ملک کو معاشی ترقی میں لگاتے، تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ آج موصوف ایک مضحکہ خیز حرکت کہ میڈیا کی آزادی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ میڈیا میں حیران ہوں ان لوگوں پہ، ان صحافیوں پہ جو اس میڈیا سیمینار میں بیٹھ کر ان کی سیاسی تقریر سن رہے تھے، اور اس سیمینار میں بیٹھ کے وہ میڈیا کے حضرات بڑے رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے وہاں، اور وہ وہاں بیٹھ کر میڈیا کی آزادی کی تقریر سن رہے تھے عمران خان صاحب کے منہ سے۔ مطلب اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عمران خان صاحب جس وقت صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں، جس وقت صحافیوں کے قلم کھینے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کے میڈیا پہ پروگرامز بند کیے جا رہے تھے، جس وقت صحافیوں کی آواز بندی کی جا رہی تھی، جس وقت صحافیوں کے اوپر گھر میں گھس کر تشدد کیا جا رہا تھا، جس وقت میڈیا ہاؤسز کی معاشی صورتحال اور معاشی جو پوری ایک ان کی اکنامک سچویشن تھی اس کو کمزور کیا جا رہا تھا، جس وقت بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک کے خلاف نیب گردی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف کر کے میڈیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آوازیں بند کر لو، منہ بند کر لو، جب میڈیا کی آزادی اور کے اوپر میڈیا کی آزادی کا قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پچھلے 4 سال پی ایف یو جے کہتا رہا، یہ پچھلے 4 سال سی پی این ای کہتا رہا، جس کے آج وہاں لوگ بیٹھے تھے، رسپانسبل لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بات پی بی اے کہتا رہا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، یہ بات عالمی جو میڈیا واچ کے ادارے ہیں وہ لوگ کہتے رہے، وہ لوگ کہتے رہے کہ جس وقت یہ تمام میڈیا دشمنی، اظہار رائے کی دشمنی، فریڈم آف ایکسپریشن، میڈیا کی آزادی، پری ڈیٹر کا لفظ استعمال کیا کہ عمران خان میڈیا کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے پری ڈیٹر ہے، کھا جانے والا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ یہ آج میڈیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے آزاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا، جب ہم سڑکوں کے اوپر تھے کہ یہ صحافت اور میڈیا سینسرشپ ہے، یہ کالا قانون ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے۔ جس وقت سوشل میڈیا اور ان کے پارٹی کے ٹرولز، ان کے سوشل میڈیا کے ٹرولز، ان کے اپنے ترجمان، جن میں سے ایک کا علاج ہو رہا ہے، ادھر ہیں پمز میں علاج کرا رہے ہیں اپنا، وہ ترجمان، ان کے وزیر اطلاعات، ان کے کرائے کے ترجمان
इनके टाउट्स मीडिया के ऊपर कैंपेन करते थे। जब अबसार आलम को गोली लगी तो उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन था? जिस वक़्त मतीउल्लाह जान अगवा हुए अपनी बेटी के स्कूल के बाहर, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान था। जिस वक़्त असद तूर को घर में घुसकर उसकी टांगें, उसके बाजू और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान था। जिस वक़्त नुसरत जावेद साहब के ऊपर हमला हुआ, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। जिस वक़्त गरीदा फारूकी और आसमा शराजी के ख़िलाफ़ बदतरीन घटिया इखलाक से घिरी हुई सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई और अपने गुंडों को उनके घरों के बाहर भेजा, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त अंबर शमसी, तल्लत हुसैन, इफ्तिखार अहमद, नजम सेठी, मुर्तज़ा सुलंगी, डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम बंद किए गए, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त हामिद मीर का प्रोग्राम बंद किया गया, जिस वक़्त इरफान सदीकी को रात को 2 बजे उनकी बेगम पर तशद्दुद करके, बूढ़ी बेगम पर तशद्दुद करके इरफान सदीकी को गिरफ्तार किया, घर के किराए के गलत मुकदमे के ऊपर उनका कलम खींचा उनसे, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब को के ख़िलाफ़ नैब गर्दी की और मीडिया को ये पैगाम दिया कि अगर हम मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ नैब गर्दी कर सकते हैं, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। आपको मीडिया की आज़ादी से कोई खौफ नहीं है? ये है वो सारा खौफ, क्योंकि ये खौफ उस वक़्त आप पर मुब्तला था जिस वक़्त आपके पास इख्तियार भी था, कुर्सी भी थी, उस वक़्त ये खौफ आपके ऊपर तारी था। और फिर बात करते हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और अपोजिशन की। जिस वक़्त हिज़्बे इख्तलाफ को सजाए मौत की चक्कियों में रखकर उनके सेल्स में कीड़ियाँ चोड़ी गईं, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त नवाज़ शरीफ को और उनकी बेटी को गिरफ्तार किया, वालिद के सामने हथकड़ियाँ लगाईं, नैब में भेजा, उनकी वीडियोज़ बनाई, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त मरियम नवाज़ के कमरे, वो कमरा दिया जिसके अंदर बाथरूम था, फ्लश था, जहां वो नमाज पढ़ती थी और समझ नहीं आती थी कि सजदा कहाँ करूं और बाथरूम कहाँ इस्तेमाल करूं, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की बेगम वफ़ात पाई, उस वक़्त पे रोल के लिए भेजना के लिए रुकावटें डाली और उनको उनके जनाजे पर जाने के लिए रुकावटें डालने की कोशिश की, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त ये कहा जाता था कि मैं हीटर उतार लूँगा, एसी उतार लूँगा, और एक बंदा रखा था कि ना दवाइयाँ दे, अगर शुगर ज़्यादा हो। नैब की कस्टडी में तबीयत नवाज़ शरीफ साहब की ख़राब हुई और यही शक्लें जो आज पिम्स में लेटी हुई हैं, ये उनका मजाक उड़ाती थी, तमस्खर उड़ाती थी, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त कुलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिस वक़्त वो लंदन में हस्पताल में दाखिल थी तो ये कहा गया कि वो हस्पताल नहीं, वो होटल है जहाँ उनको रखा गया है और वो बीमार नहीं है। और यहाँ नैब के अंदर जब वहाँ जाने की इजाज़त मांगी जाती थी तो कहते थे ये झूठ बोलते हैं, और वो फौत हो गई। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त लाहौर एयरपोर्ट पे तीसरी दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी बेटी के साथ गिरफ्तार किया, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और उनको गिरफ्तार किया और उनको उस जेल में रखा जहां वो बैठ सकते थे, लेट नहीं सकते थे, और उनको वहां कीड़ियां छोड़ी, कॉकरोचेस छोड़े, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। जिस वक़्त शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, उनको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी, उनको खाना नहीं दिया जाता था, घर से खाना मंगाने की इजाज़त नहीं होती थी, उनको दवाई वक्त पर नहीं दी जाती थी, उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट उनको नहीं दी जाती थी, उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। और कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए तो 4 साल आप वज़ीर आज़म थे।
آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھی, آپ کے پاس نیب بھی تھی اور نیب چیئرمین کی ویڈیو بھی تھی عمران خان صاحب, اور آپ نے اپنے تمام کیسز, اپنی تمام انکوائریز ختم کرائیں. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. آپ نے طیبہ گل کی ویڈیو کو چیئرمین نیب کو دکھا کر کمپرومائز کیا. 4 سال آپ ملک کے وزیر اعظم رہے, 4 سال آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا, نیب کی انکوائریز کی اور عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے, کیونکہ ثبوت تھے ہی نہیں, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی, کیونکہ چوری ہوئی نہیں تھی. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. اگر 4 سال آپ کے پاس نیب نہیں تھی, آپ کے پاس ایف آئی اے نہیں تھی, جو تھی کیونکہ ان سب کے کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا تھا, تو نیشنل کرائم ایجنسی جہاں یہ فیصلہ آیا کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی, اور اسی میں نواز شریف صاحب کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی کہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی کمیشن, کوئی کک بیک نہیں ہوئی, وہ نیشنل کرائم ایجنسی تھی. اس وقت وزیر اعظم آپ تھے. جس وقت 4 سال ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ ملک کی تاریخی کرپشن ہو رہی ہے ملک میں, اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. جس وقت پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا, ہیرے لوٹے جا رہے تھے, توشہ خانہ لوٹا جا رہا تھا, ملک میں فورن فنڈنگ آ کر ملک دشمنی ہو رہی تھی, اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. اور ایف آئی اے کا جو ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر تمام انکوائریاں کرنے کو کہا, انہوں نے کہا کیس نہیں بنتے. لیکن جب ویڈیو آ گئی چیئرمین نیب کی, یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا, یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آج وہ 4 سال پہلے تو چلو الزام لگانا بنتا تھا کہ شاید کوئی خیال ہو کہ کرپشن ہوئی ہے, لیکن 4 سال ملک پر مسلط رہے, ایک ایک کیسز, ایک ایک جرم میں, ایک ایک الزام میں 4 دفعہ 2 دفعہ گرفتار کیا. اگر کوئی کرپشن ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس اختیار بھی موجود, آپ کے پاس کرسی بھی موجود, آپ کے پاس تمام ریاستی طاقت بھی موجود, آپ کے پاس تمام ریکارڈ بھی موجود, لیکن آپ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. کیوں؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے. اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. اگر چوری کی تھی سلمان شہباز نے, اگر چوری کی تھی شہباز شریف نے, اگر چوری کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں, تو نیب میں تھے, جیلوں میں تھے. اینٹی کرپشن میں جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی ماں کے اوپر کیسز بنائے, ان کو جیل میں, ان کو جہاں رکھا گیا کورٹس کی عدالت کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, لیٹ نہیں سکتے تھے, صرف بیٹھ سکتے تھے اس سیل کے اندر. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ تھے. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور اپنے اس کے برعکس مالم جبہ, بلین ٹری سونامی, بی آر ٹی پشاور, ہیلی کاپٹر, فورن فنڈنگ, تمام انکوائریاں بند, نیب کے تمام انکوائریوں پہ تالے, خیبر پختونخوا میں آج تک احتساب کمیشن کو تالا, نیب مٹھی میں, نیب کے چیئرمین کی ویڈیو جیب میں. تو الزام ثابت کرتے, اپنی انکوائریاں تو بند ہو سکتی تھیں. اگر نیب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اپنی انکوائریاں کیسے بند کی اور دوسروں پہ انکوائریاں کھول دیں؟ تو ثابت کرنی تھی. کبھی 56 والیوم, کبھی 52 والیوم, کبھی صندوق, اقامے پہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. آج 351 کمپنیوں کی فورن فنڈنگ, فورن ایجنٹ پکڑا گیا عمران خان صاحب, جو 2008 سے 2022 تک اس ملک میں فورن فنڈنگ ہزاروں اکاؤنٹس آتے رہے. اور آج وہی شخص کہتا ہے میں قانون کے آگے پیش نہیں ہوں گا, کہتا ہے میں ریکارڈ نہیں دوں گا, کہتا ہے میں کوئی حساب نہیں دوں گا, میں کسی کو کوئی حساب فورن فنڈنگ کا نہیں دوں گا, توشہ خانہ کا نہیں دوں گا,
आरिफ नकवी क्रिकेट वूटन फंड रेजिंग सियासी मकासद में इस्तेमाल, बाकी बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड रेजिंग करते रहे मुल्क के नाम के ऊपर, शौकत खानम के ऊपर, सैलाब के ऊपर, और यहाँ मुल्क में फितना फसाद इंतशार और करप्शन करते रहे। कहते हैं मैं फराह गोगी को नहीं पेश करूँगा। वो बुशरा बीबी कहती हैं इस्लामी टच दो, वो कहती हैं गद्दारी के साथ लिंक करो। उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन था? उस वक़्त जब हीरे लूटे जा रहे थे, जब तकरीरों के ऊपर पैसों की बोरियां खोली जा रही थी पंजाब में, जब भी आटा चीनी बिजली गैस दवाई LNG जिसके अब हिसाब हो रहे हैं, तो कहते हैं मैं कानून के आगे पेश नहीं होऊंगा और ताकतवर कानून के नीचे आना चाहिए। तो फिर शहबाज गिल क्यों जेल से जाना चाहिए? और अगर ताकतवर आना चाहिए कानून के नीचे, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं आने चाहिए FIA में, JIT में? क्यों नहीं आना चाहिए फॉरेन फंडिंग में, इलेक्शन कमीशन में? क्यों नहीं हिसाब देना चाहिए तोशा खाना में? क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करते हैं जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। तो ताकतवर तो आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब, आप वजीर आज़म थे, रोज़ाना की बुनियाद पर बेटी के साथ लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्क की तारीख में कोई केस नहीं है, पेश होते थे, खुद एहतसाब के लिए पेश किया। शहबाज शरीफ हर रोज़ नैब की अदालत में पेश होते थे, हाई कोर्ट्स में पेश होते थे। उस वक़्त ये तमस्खर उड़ाते थे, ये जो आज पिम्स में लेटे हुए हैं ना, ये मकाफ़ाते अमल है, ये हम सब के लिए सबक है, ये हम सब के लिए सबक है कि वक्त को फिरते देर नहीं लगती। ये कहते थे कि ठीक ठाक होते हैं और बीमार हो जाते हैं जब जेलों में जाते हैं, अल्लाह माफ़ी दे। आज नकली ऑक्सीजन लगा कर लेटे हुए हैं। ये है हकीकत। और उसके बाद आखिर में कहते हैं कि एक और बात बड़ी वो की कि गुलाम, मैं चाहता हूँ मुल्क आज़ाद हो जाए। तुम क्या चाहोगे मुल्क आज़ाद हो जाए? जो ख़ुद ग़ुलाम हो फॉरेन फंडिंग का, जो ख़ुद ग़ुलाम हो उस फॉरेन फंडिंग का, उन आटा चोरों का, उन चीनी चोरों का, उन LNG चोरों का, उन गैस चोरों का, जिन्होंने फराह गोगी का, बुशरा बीबी का जो ग़ुलाम हो, आरिफ नकवी का जो ग़ुलाम हो, जो भारतीयों का ग़ुलाम हो, जो इसराइल से पैसा आया उसका ग़ुलाम हो, जो अमेरिका से पैसा आया उसका ग़ुलाम हो, जो UK से पैसा आया, कनाडा से पैसा आया, उस फॉरेन फंडिंग का ग़ुलाम हो, वो मुल्क को आज़ाद कराएगा। यहाँ कहते हैं साजिश हो गई बैरून मुल्क। आज कोई नहीं कहते, क्योंकि लॉबियस्ट पकड़े गए हैं। अपने जो तशहीर के लिए CIA का जो हेड है, एजेंट, वो पकड़ा गया। लॉबियस्ट रखे हैं अमेरिका में, हायर किए हैं PTI ने कि उनकी अमेरिका में मस्बत इमेज बिल्डिंग हो सके, उनकी तशहीर हो सके। इसलिए अब कोई बात नहीं होती फॉरेन चेंज रिजीम की। वो जो ख़त निकाला था, क्योंकि अब ख़त अपने अकाउंट्स के निकल आए हैं। हर रोज़ एक नया अकाउंट निकलता है जो डिक्लेयर नहीं है, और कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर कहते हैं ताकतवर जो हैं वो कानून के नीचे आए। आप इसलिए जवाब नहीं देते। और इमरान खान साहब, आपने, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। उस वक़्त तो चेयरमैन नैब की वीडियो थी, आज जवाब नहीं है। इसलिए ये तमाशे बंद करें। आपको देखकर अब तरस आता है। और वो अवाम जो समझती है, जो इसको आप गुमराह कर रहे हैं, उसको ये वो सवाल पूछती है आज कि फौरन और मुल्क आज़ाद हो गया है, मुल्क आज़ाद हो गया है फॉरेन एजेंट से, मुल्क आज़ाद हो गया है उस फॉरेन फंडिंग के असरात से जो मुल्क दुश्मनी के लिए आए। आज मुल्क आज़ाद हो गया है उन आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों से। आज मुल्क आज़ाद हो गया है जिन्होंने मुल्क में माशी तबाही मचाई, जिन्होंने मीडिया की आवाज़ बंदी की, मीडिया का कत्ल किया, मीडिया की सहाफ़ती की दुश्मनी की। आज यहाँ लोग बैठे हुए मुझे रोज़ कहते हैं कि हमारे फलाने साल को हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई थी, जो आज नहीं खुली उनको खुलवाएं। आज कहते हैं हमारे प्रोग्राम शुरू करवाएं। मीडिया आज़ाद, मुल्क आज़ाद, आवाम आज़ाद हो चुकी है। अब आपकी के अंदर जाने का टाइम है। और अगर FIA
गिरफ्तार कर सकती थी शहबाज शरीफ को इल्ज़ामात की बुनियाद पर, मरियम नवाज को, सलमान शहबाज को, साद रफीक को, हमजा शहबाज को, अगर एहसन इकबाल को, मिफ्ता इस्माइल को, शाहिद खकान अब्बासी को, जिनके मैंने नाम नहीं लिए क्योंकि इतनी, हनीफ अब्बासी को, क्या किया हनीफ अब्बासी के साथ? इतना खौफ के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए आप अब अवाम आपका चेहरा भी समझ चुकी है, आपके तमाम लोग भी सामने आ चुके हैं, आपकी तमाम चोरियां भी सामने आ चुकी हैं। केसेस इस वक्त FIA में है। अगर FIA इन तमाम लोगों को इमरान खान के इल्ज़ाम के ऊपर गिरफ्तार कर सकती थी तो इमरान खान को भी गिरफ्तार होना चाहिए। जो FIA में पेश नहीं होता उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार करते? और ये भी मैं बता दूं कि वक्त दूर नहीं है, आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सारे जिनके अकाउंट्स निकल आए ना नकली, FIA में पेश हो जाएं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब है। बहुत शुक्रिया। उस्मान मैडम, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो इस वक्त नहीं है, लेकिन शायद वो पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला खुद को समझ रहे हैं, और आज भी इतलात आई थी कि वो डायरेक्शन दे रहे हैं, कल भी डायरेक्शन दी थी कि इनको पिंडी के अस्पताल में पहुँचा दें और तसादुम कर लें, झगड़ा कर लें, जो कुछ भी हो। आज भी ये कहा गया कि फ़लाने अफसर को हटाना है और फ़लाने को लगाना है, जो कि शायद वज़ीर आला के लिए मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने ये भी धमकी करा दी कि शायद उनकी भी छुट्टी हो सकती है। चलो, वज़ीर आला साहब को बहुत शौक़ था और इनको भी बड़ा शौक़ था कि 10 वोटों वाले को वज़ीर आला बना दें। बात यह है कि पंजाब के सूबे को 4 साल लूटा गया, बेरोज़गार किया गया, माशी तौर पर तबाह किया गया। फराह गोगी और बुशरा बीबी ने लूट के उस सूबे का बुरा हाल कर दिया। और कहता है ताकतवर जो है वो कानून के नीचे आए। शहबाज गिल साहब को FIA ने अरेस्ट किया, उसके इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, अदालत में रिमांड हुआ। उस रिमांड के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस भेज दी कि हडियाला जेल से, उन्होंने कहा फेडरल प्रिजनर है, हम नहीं कुछ कर सकते। IG प्रिजन पंजाब ने कहा, उन पर दबाव डाला कि उनको निकाल कर हडियाला से रावलपिंडी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करें, और वहाँ से पुलिस भेज दी पंजाब की हडियाला जेल। इधर से इस्लामाबाद पुलिस, मतलब पुलिस का आपस में टकराव, लोगों के सामने पंजाब हुकूमत और वफाक को खड़ा कर दिया। यहाँ से FC रेंजर्स गए, तबीयत साफ़ हो गई। और फिर कहते हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं, मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रल जो हैं वो इन लोगों को मुसल्लत करेंगे। इसका ये मतलब है कि आप 4 साल किसी के सहारे पर मुसल्लत रहे। ख़ुद आपने कहा कि हमें एजेंसियों को कहना पड़ता था कि वोट दिलवाओ, सेनेट में वोट दिलवाओ, असेंबली के इलेक्शन में वोट दिलवाओ। मतलब कि न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल हैं तो कभी न्यूट्रल होने की वजह से उनको जानवर कहो, उन्हें कहो मेरी कुर्सी बचाओ, मुझे इक़्तिदार वापस दिलाओ, और आइनी ख़िलाफ़ वर्जी करो, जो आइन कहता है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करो। क्योंकि कुर्सी नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। इक़्तिदार नहीं रहा क्योंकि अभी और लूटना था, बीच में नो कॉन्फिडेंस आ गया, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अभी और हीरे 5 कैरेट, अभी तो 10 कैरेट तक जाना था, कोई वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका दुख था। एक कुर्सी नहीं, एक इक़्तिदार चली गई तो पूरे मुल्क को आग लगा दो, झूठ बोलो, कानून के आगे पेश ना हो। कानून हरकत में आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, एक बहुत बड़ा अकाउंट पकड़ा गया है जिसके ऊपर मैं कल तफसीली प्रेस टॉक करके आवाम को बताऊंगी कि कितना घिनौना मजाक किया गया है इस मुल्क के साथ, इस फॉरेन फंडिंग को लेकर। तोशा खाना में पेश नहीं हो रहे, फॉरेन फंडिंग में पेश नहीं हो रहे, इनका कोई बंदा पेश नहीं हो रहा। रिकॉर्ड लिख कर कह रहे हैं कि हम नहीं रिकॉर्ड देंगे, फिर कहते हैं हमें इलेक्शन कमीशन ने मौका नहीं दिया। 8 साल इलेक्शन कमीशन मांगता रहा, अब FIA मांगता रहा है। तो मैंने यही कहा है कि बेहतरी इसी में ये रिकॉर्ड दे दें, वरना रिकॉर्ड लेना आता है।
कल तक जो सबसे ज़्यादा कहते थे कि जब पकड़े जाते हैं बीमार क्यों हो जाते हैं, डेफिनेटली उनको पता चल गया होगा कि किस तरह बीमारियाँ किस तरह आती हैं। आप इन सारी सूरत में आज जो तकरीर उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही, कब तक आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान? जल्द आ रहे हैं, सबका इलाज हो जाएगा। मैडम, चीफ सेक्रेटरी का बड़ा इशू चला, क्या फाइनल हुआ उसके बारे में? दूसरा ये बता दें कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें जो गैर मुल्की कंपनियां मुलवस हैं, क्या हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली उनको कोई तंबीह की जाएगी या लेटर लिखा जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, पूरी ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है जो इलेक्शन कमीशन में आया है, ये सिर्फ 2008 से 2013 की इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा जो फंडिंग हज़ारों की तादाद है जिस अकाउंट्स के ज़रिए इनकी फ़ंडिंग आती रही, वो सारा इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहा है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन वो वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो JIT बनी थी और हीरों की इन्वेस्टिगेशन थी। ये उन अफसरों पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन है जो इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगी। एक एक रुपया सामने आएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो यहाँ बैठकर मैंने आपको एक केस बताया था पाकिस्तान टेलीविज़न का, वो वाली भी इन्वेस्टिगेशन FIA में शुरू हो गई है और सबको तलब किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल ब्रॉडकास्टर का सौदा किया, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स खड़ा किया, ARY को तमाम फ़वाइद पहुँचाए, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, और कमीशन किकबैक की वो दास्तान जो भी FIA की इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आएगी, और जो जो इसमें मुलव्वस है उसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैम, जब से ये हुकूमत आई है, आपने हुकूमत संभाली है, उस अरसे से आप ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई भी फेडरल मिनिस्टर तो कहता है कि फर्राग होगी, बुशरा बीबी और नाज़िम जो साबिक आपकी हुकूमत है, FIA आपके अंदर है सारा कुछ, उन पर केस क्यों नहीं बुलाते आप? क्यों नहीं उनसे तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं? नैब में केस चल रहा है फर्राग गोगी का, FIA के अंदर चल रहा है केस इमरान खान साहब का। ये जितने केस चल रहे हैं ना, इनका ही जवाब दे दें तो बड़ी बात है। वो कहता है मैं जवाब ही नहीं दूंगा, फिर कहता है ताकतवर कानून के नीचे आए। वो कहते हैं मैं जवाब ही नहीं देना चाहता, मैं किसी के सामने पेश ही नहीं होऊंगा, मैं किसी को जवाब दे ही नहीं हूं, मुझसे कोई कानून कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता मेरे डाके का, मेरी फॉरेन फंडिंग का। ये चोर भी हैं, ये बदमाश भी हैं, ये गुंडे भी हैं, सारी जो फाशिस्ट माइंड सेट है ना, वो सब चीज़ें इनकी अक्कासी करते हैं। वो भाई आपने चोरी नहीं की तो जवाब दे दो, फॉरेन फंडिंग मंगाई है जो, उसका हिसाब दे दो, और जो 2008 से पहले मंगाते रहे हैं और 2018-13 के बाद मंगाते रहे हैं उसका जवाब दे दो। तोशा खाना की घड़ियाँ, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, वो वज़ीर आज़म जो तोशा खाना पे कारोबार करे, क्या उसका किरदार है, क्या मॉरल वैल्यू है। मतलब तोशा खाना के तहाइफ ले लिए, पैसे नहीं जमा कराए, तहाइफ बेच दिए, फिर पैसे जमा कराए, 20% पे ख़रीदे, पॉलिसी 50% कर दी, तहाइफ 20% पे लेते रहे, क्योंकि पैसे नहीं जमा कराए थे, पैसे बाद में जमा कराए। फिर जो तहाइफ ले लिए उन तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया, फिर जो तहाइफ बेचे उनकी इनकम आई उसको डिक्लेयर नहीं किया। कब भूल गया था मैं? आप बीवी का दिया हुआ बनी गाला भूल जाते हैं, आप बीवी का दिया हुआ वो 5 कैरेट का हीरा भूल जाते हैं, आप ज़मान पार्क भूल जाते हैं, आप वो फ़िरोज़ वाला की अपनी ज़मीन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने इनहेरिट कराई थी। मतलब आप भूल जाते हैं, आप ऐसे चोर हैं जो मतलब मजाक बना दिए, मजाक, और फिर लेक्चर सुने, फिर बातें सुने। मैं मीडिया की आज़ादी चाहता हूँ, मैं नहीं डरता था, डरता नहीं था तो पसलियाँ क्यों तोड़ी, गोलियाँ क्यों मारी, गला क्यों दबाया, नौकरियाँ क्यों छीनी, माशी कत्ल क्यों किया, सहाफ़ती कत्ल क्यों किया, मीडिया की दुश्मनी क्यों की, क्यों लोगों के प्रोग्राम्स बंद किए, क्यों अखबारों में आर्टिकल छापने बंद किए, क्यों तशद्दुद किया, क्यों नाक की हड्डियाँ तोड़ी। भाई तुम्हें अगर आज़ादी चाहिए थी, क्यों सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला, क्यों गलत इल्ज़ामात लगाए, क्यों अदालतों में साबित नहीं किए। भाई अगर तुम्हें नहीं खौफ था तो फिर
کیوں تم نے یہ سارے کام کیے؟ کام کرتے، عوام کو ریلیف دیتے. 4 سال یہ میٹرو، یہ پشاور موڑ کی میٹرو 4 سال رکی رہی. جو سٹیشنز تھے اس کی اسکیفولڈنگز لگی ہوئی تھی، وہ اسکیفولڈنگز نہیں ہٹی، ان کو زنگ لگ گیا. 15 دن میں بسیں چلنی شروع ہو گئیں، شہباز شریف نے چلا دی. یہ خوف تھا، اس لیے بند کیا جیل میں 2 دفعہ. کبھی آشیانہ، کبھی گندا نالا، کبھی صاف پانی، کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال، کبھی منی لانڈرنگ، کبھی کرپشن. این سی اے کو دے دیا، ڈفٹ کو ڈفٹ کے اللہ معافی جو ڈونرز، جو انٹرنیشنل ڈونرز سیلاب میں پیسے دیتے رہے، ایجوکیشن میں پیسے دیتے رہے، ارتھ کوئک میں پیسے دیتے رہے، ان کو کنٹروورشل کیا. چائنا کو کنٹروورشل کیا ملتان میٹرو کے اوپر. کبھی لاہور میٹرو پکڑ لیتے تھے، کبھی ملتان میٹرو پکڑ لیتے تھے، کبھی. اور الزام، ثبوت $1 کا نہیں. اور آج کہتے ہیں چور ہے. چور وہ ہیں جن کے ثبوت مل گئے فورن فنڈنگ میں. فورن فنڈنگ کا آرڈر آیا ہے، یہ الزام نہیں لگا، یہ فیصلہ آیا ہے کہ آپ فورن ایجنٹ ہیں اور فورن فنڈنگ آتی رہی ہے آپ کے، آپ لاتے رہے اپنے اکاؤنٹس کے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں تھے. میں تو حیران ہوں کون لوگ ان کی بات سنتے ہیں، کون لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں. جو سنتے ہیں نا کہ میں آزادی ملک کو دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی سن لیں کہ جہاں امریکہ سے آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں امریکہ میں لابیسٹ کتنے ڈالر کا لابیسٹ رکھا ہے؟ $25,000 کا. وہی سیلاب میں دے دیتے نا. وہاں تو آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، رجیم چینج ہو رہی تھی، آپ کے خلاف سازش ہوئی تھی امریکہ میں، تو یہاں دے دیتے سیلاب میں. وہاں امریکن لابیسٹ رکھا CIA کا ہیڈ کہ ان کی تشہیر کرے، ان کی امیج بلڈنگ کرے امریکہ میں. کیوں؟ تاکہ اور فورن فنڈنگ مل سکے، تاکہ اور ملک دشمنی ہو سکے. یار شرم بھی نہیں آتی؟ گھر میں شیشہ نہیں ہے، شکل نہیں دیکھتے اپنی آپ؟ عمران خان صاحب بس کریں. ان کا حساب کیسے دیں گے ان جھوٹوں کا؟ میڈم یہ بتائیے کہ اس وقت جو سیلاب زدگان کی صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں انتہائی قسم کی حالت میں رہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت شاید کچھ کر نہ پائے ان کی داد رسی کے لیے. کیا فیڈرل حکومت اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ کرے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 ہفتے 1 مہینے سے شہباز شریف صاحب ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی. کیونکہ ایک جگہ جس دن پہلے دن گئے تھے، جب ہم گئے تھے سیلاب کا دورہ کرنے، پہلا جو بلوچستان ہم گئے تھے، تو وہاں جھل مکسی، وہاں چیزیں نہیں پہنچی ہوئی تھیں. جب وہ ہیلی کاپٹر جہاں ہم نے نہیں جانا تھا، پرائم منسٹر نے وہاں سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنا ہیلی کاپٹر اتارا کہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ چیزیں ریلیف کی پہنچ رہی ہیں کہ نہیں، اور وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہر اس جگہ کے اوپر جائیں، ہر اس کیمپ میں جائیں جہاں جا کے خود پوچھیں، خود پتہ کریں کہ دوائی پہنچی، روٹی پہنچی، پانی پہنچا. اور اسی دوران یہ ہیلی کاپٹر لے کر فورن فنڈنگ کا فتنہ، فساد، انتشار، جلسہ، الزام، گالی گلوچ. یہ وقت تھا، یہ تو کرنے کی عادت ہے آپ کو. وہ ہیلی کاپٹر جو ان جلسوں میں جا سکتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر جھل مکسی کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ ہیلی کاپٹر لسبیلا کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ ہیلی کاپٹر سندھ کیوں نہیں جا سکتا؟ جلسہ کرنا کراچی جانا تھا کل، سیلاب جو آیا سندھ کے اندر، کیوں نہیں جا سکتا عمران خان اس ہیلی کاپٹر کے اوپر؟ کیوں نہیں ساؤتھ پنجاب جا سکتا؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا حکومت ہے اپنی؟ کیوں نہیں سیلاب زدگان لو شہباز شریف KPK جا سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ جہاں اموات ہوئی ہوں، جہاں لوگ جہاں بحق ہوئے ہوں، جہاں جنازے اٹھے ہوں، وہاں بشرا بی بی جانے نہیں دیتی. وہ کہتی نہیں جانا. اپنے دوست فوت ہو گئے، نعیم الحق صاحب کے جنازے پہ نہیں گئے، اور دوست فوت ہو گئے کیونکہ بشرا بی بی جانے نہیں دیتی. وہ کہتی نہیں جانا. فائنینشیل رپورٹ جو آئی تھی، فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ، اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ جی، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کا سارا ریکارڈ FIA میں پیش ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے. تو عمران خان صاحب اگر وہ جھوٹ ہے
تو یو کے میں جہاں سے فورن فنڈنگ آتی تھی, جہاں پیسے بھی ہیں آپ کے پاس, وہ کہ اپنے بیٹے کو کہیں نا, سلمان کو کہیں وہاں فائنینشیل ٹائم کو سو کر دے. کیوں نہیں کہتے؟ کہہ دیں ان کو. وہ جو الیکشن کیمپین جن کی تھی, کیا نام تھا ان کا؟ آواز نہیں آ رہی. زیک گولڈ اسمتھ. تو زیک گولڈ اسمتھ کو کہیں وہ فائنینشیل ٹائمز کو سو کر دیں, ان کے پاس پیسے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کو کہیں سو کریں. کیوں نہیں سو کرتے؟ کیا تھا نا ڈیلی میل کو شہباز شریف نے سو, بھاگ گئے تھے عدالت سے, برطانیہ کی عدالت میں. انہوں نے کہا ڈیفیمیشن کی ہے اس اخبار نے شہباز شریف کی, کوئی ثبوت نہیں تھا. اس وقت وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر لے کر آیا تھا ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو پاکستان, جا کے نیب کے ریکارڈ دکھائے تھے, جا کے قیدیوں سے ملوایا تھا, وہاں جو لوگوں کو بند کیا ہوا تھا بیچارے بے گناہوں کو, وہاں جا کے ان کو ملایا. اس نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا ثبوت مجھے, اس کو بھی پھنسایا, کچھ میں خیال ہے ڈیلی میل کو بھی پھنسایا. اور جب شہباز شریف نے سو کیا, بھاگ گئے سارے. ادھر وہ ملتان میٹرو کا شاید الزام لگایا تھا, اس دن سے آج تک شہباز شریف نے سو کیا ہے, نہیں آتے. وہ 10 ارب والا نہیں, پہلے وہ ملتان میٹرو والا, اس کے بعد پینما میں 10 ارب کا مجھے پیشکش ہوئی ہے کہ واپس لے لو کیس, وہ نہیں آئے وہاں آئے عمران خان صاحب, کیونکہ جھوٹ بولو بھاگ جاؤ. نوسر باز کا کام ہی یہی ہے, بس جھوٹ بولتے جاؤ اور بھاگتے جاؤ, باقی اللہ دیکھے گا. لیکن اب ہو گیا وہ ایف آئی اے میں فورن فنڈنگ جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, اور چور بھی پکڑے جائیں گے, فورن ایجنٹ بھی پکڑے جائیں گے, جو اس میں سہولت کار ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, اور جنہوں نے ہیرے کھائے ہیں, جنہوں نے ڈیزائنر پرس لیے ہیں, جنہوں نے پنجاب کے لوگوں کو, افسروں سے پیسے لیتے رہے یار, ان کی تقرریوں کے اوپر, ان کی نوکریاں لگانے کے اوپر, ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیتی رہی فرح گوگی صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ. ان کو اتنی شرم نہیں آئی؟ وہ وزیر اعظم کی بیگم تھی آپ, اس کی کوئی فرسٹ لیڈی کا ہی کوئی احترام ہوتا ہے بندے کو. وہ کوئی 2 کیرٹ لے رہا تھا تو 2 کیرٹ لے لیتے, 5 کیرٹ چاہیے بھائی. مطلب کس قسم کی لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ مسلط ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا ہے. اور پھر تقریریں سنو. میں غلام نہیں ہوں. میم جو 2 کیرٹ دے رہے تھے, ان کا جو اپنے ایجنڈے میں کابینہ میں پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں اس کا ڈرافٹ دیا نا, ایجنڈے میں وہ شامل تھا. جی بالکل دیا. پھر کیوں اس پہ کیوں نہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو, ہم نے ہی دیا, یہ ہمت ہم نے ہی کی. کیونکہ یہ وہ ان کو تو کابینہ میں لفافہ پیش ہوا تھا سیلڈ, اس کو کھولنا بھی نہیں تھا. اس کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ کابینہ میں بیٹھے تمام لوگ اس لفافے کو کھول لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. انٹرنیشنل آبلیگیشن تب ہوتی ہے جب انٹرنیشنل غلامی ہوتی ہے. ہم بھی تو کابینہ میں تھے, ہم نے کہا کھولو, کیونکہ کوئی انٹرنیشنل فورن فنڈنگ نہیں لی ہوئی تھی, انٹرنیشنل غلامی نہیں تھی. تو یہ اس پہ پوری انویسٹیگیشن جاری ہے, کمیٹی کام کر رہی ہے, سب لوگ آپ کے سامنے پبلک کریں گے انشاءاللہ. جو زمینوں کا تبادلہ ہوا ہے, جو پیسوں کا تبادلہ ہوا ہے, جو سپریم کورٹ پیسے گئے ہیں, سب کا حساب, کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں, سب کا حساب دیا جائے گا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں 5,000 روپے پر کنال وہ زمین ہے, اس کا اتنا ایشو بنایا جا رہا ہے القادر ٹرسٹ والی جو جیل کے قریب میں خریدی ہوئی ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک اور آپ نے وہ بنایا ہے کمیشن, طیبہ گل کا انکوائری کمیشن ہونی ہے, اس کی کہاں تک پہنچی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, وہ میں نے کیونکہ میں انکوائری اور انویسٹیگیشن میں ان کی طرح انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, اور انڈیپینڈنٹ انکوائری دل ہلا دینے والی کہانی ہے. رونگٹے باعزت شخص کے لیے وہ کہانی مر جانے کا مقام ہے, جو طیبہ گل کے ساتھ کیا ان لوگوں نے. اور کس طرح طیبہ گل کی ویڈیو کو دکھا کر چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے پوری ملک کی سیاست تباہ کی, ملک کی معیشت تباہ کی, ملک کے کارپوریٹ سیکٹر کو تباہ کیا, ملک کی ترقی کو تباہ کیا اس ایک ویڈیو کے اوپر. اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو 22 دن اغوا کر کے رکھا. آپ کو میں ہی پریس ٹاک کروں گی, وہ ابھی رپورٹ آ جائے کمیشن کی, ہم پبلک کریں گے. اور اس جہاں میں تو معافی مل جائے شاید ان تقریروں سے,
उस जहां में इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिलेगी। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को झूठ बोलने का बहुत हौसला है। जितनी मेहनत झूठ बोलने में लगाते हैं, अगर इतनी ही मेहनत आवाम को रिलीफ देने में लगाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान की जानिब से मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक तकरीर हैरान कुन है। आलमी तंजीमों ने PTI दौर को मीडिया के हवाले से बदतरीन करार दिया। साबिक दौर में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और प्रोग्राम्स बंद कराए गए।